नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। तो चैप्टर नंबर 8 सजीवो केवी रीते प्रजनन करे छे बराबर छे। एमां आपणे छेल्ला लेक्चरमां अभ्यास कर्यो हतो के केटलाक सजीवो के जे सरळ रचना धरावे छे आ सजीवो छे ए अलिंगी प्रजनन करे छे। अलिंगी प्रजननना आपणे केटलाक प्रकारो जोया बराबर। एमांनुं आपणे अलिंगी प्रजनन में भाजन की बात करी। भाजन एटले शुं ए समझ्या। भाजन प्रकार द्विभाजन और बहुभाजन है एनो पण आपणे अभ्यास कर्यो। आज आपणे अवखंडन के जे अलिंगी प्रजनन है एनो जे प्रकार है बराबर है अवखंडन की आपणे चर्चा करवाना छीए। तो अवखंडन एटले शुं ए समझता पहेला आपणे एक प्रवृत्ति करीए। प्रवृत्ति है 8.4 के जे आपणे पाठ्यपुस्तक में आवेली छे। प्रवृत्ति 8.4 बराबर है। आ प्रवृत्ति में एम कीधुं छे के तंतुमय लील आपणे स्पायरोगायरा की बात करी छे। स्पायरोगायरा बराबर खास याद राखजो जे स्पायरोगायरा लील छे एनी वात अहीं आपणे करवाना छीए। तो जे स्पायरोगायरा है बराबर है एने अवखंडन है एनो आपणे शुं करवाना छीए सूक्ष्मदर्शक यंत्र में आपणे एनो अभ्यास करवाना छीए बराबर है। अवखंडन नो आपणे सूक्ष्मदर्शक यंत्र की मददथी अभ्यास करवो छे आ प्रवृत्ति में बराबर है। तो प्रवृत्ति 8.4 है एमां आपणे एवुं कीधुं छे के आपणे कोई एक तळाव के सरोवर जे ऊंडुं होय एनुं पाणी आछुं लीलुं होय। जो आछुं लीलुं पाणी त्यारे ज होय के एमां कोई लील के अन्य वनस्पति अंदर उगी निकळे एने कारणे एनुं पाणी छे आछुं लीलुं थई जाय छे। अने आ पाणीमां नाना तंतुओ पण जोवा मळता होय। तो आ तळाव के सरोवरमांथी थोडुं पाणी लई ल्यो के जेमां साथे थोड़ा तंतुओ पण आवे। आ पाणीमांथी आपणे बरोबर छे ए पाणी लीधा पछी एक काचनी स्लाइड लेशुं। आ काचनी स्लाइड पर पाणीमांथी बे तंतु लई ए तंतु छे काचनी स्लाइड पर मूकीशुं। आ तंतु पर आपणे ग्लिसरीननुं एक टीपू मूकशुं केनुं ग्लिसरीन बरोबर। ग्लिसरीननुं टीपू मूक्या पछी एना उपर एक कवर स्लीप काचनी ढांकी देशुं। जे आपणे धोरण 9 मां આવી રીતે આપણે ઘણા બધા હંગામી આસ્થાપન તૈયાર કરી ચૂક્યા છે। કઈ રીતે સ્લાઇડ તૈયાર કરવી એ આપણે ચર્ચા કરી ગયા છે અને સમજાવ્યું હતું પણ સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રમાં આપણે જોયા હતા। તો કાચની સ્લાઇડ મૂકી કવર સ્લીપ ઢાંકી દેશું બરોબર છે। આ કવર સ્લીપ ઢાંક્યા પછી જે કાચની સ્લાઇડ તૈયાર થાય છે આ કાચની સ્લાઇડ છે એનું આપણે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રની મદદથી બરોબર છે તંતુમય જે રચના છે એ તંતુનું આપણે શું કરશું નિરીક્ષણ કરશું। तो जो आ तंतुनु आपणे सूक्ष्मदर्शक यंत्र में निरीक्षण करीए तो एनी अंदर आपने आ तंतुमय लील छे एनी रचना जोवा मळे छे। आ लीलनी केवी रचना जोवा मळे छे तो आपणे अहींया जोईए तो आ कंईक लील जोवा मळे छे। ज्यां लील छे तंतुमय लील के जेने आपणे स्पायरोगायरा तरीके ओळखीए छीए। तो आ जे लील छे ए स्पायरोगायरा छे खास याद राखवानुं। आ स्पायरोगायरा छे एक तंतुमय बरोबर अने बहुकोषीय लील छे अने आ लील छे अलिंगी प्रजनन दर्शावे छे बरोबर छे। अने अलिंगी प्रजनन में जोईए तो एक अवखंडन बरोबर है। अवखंडन एटले शुं तो आ लील छे ज्यारे परिपक्व थाय एटले ए नाना नाना टुकडामां शुं थाय छे अवखंडित थाय छे। नाना नाना टुकड़ा एटले अहींयाथी कोई एक भाग छे समजी लो के अहींयाथी आपणे वात करी तो बे टुकड़ा थाय एमांनो एक भाग आ तरफ एक टुकड़ो बीजो टुकड़ो अहींया तो आपणे एने आ रीते दोरी शकीए बरोबर छे। आ पहेलो टुकड़ो छे आनो बीजो टुकड़ो
આ બંને ટુકડાઓ છે વૃદ્ધિ અને વિકાસ પામે સ્વતંત્ર સજીવ તરીકે નવા સંતતિ નવા સજીવ તરીકે શું થાય છે વર્તે છે તો કે નવી સ્પાયરોગાયરા સ્વરૂપે વર્તે છે. ક્લિયર? તો કહેવાનો મતલબ કે જે આ તંતુમય લીલ સ્પાયરોગાયરા છે જ્યારે આપણે એનું શું કરતા હોય નિરીક્ષણ કરતા હોય બરોબર છે ત્યારે આ લીલ છે એ આપણે લીલા રંગની જોવા મળે. લીલા રંગનું કારણ તો એ હરિત કણ ધરાવે એટલે આપણે લીલી જોવા મળે છે. આ ઉપરાંત આ લીલ છે બરોબર છે એ અવખંડન દર્શાવે છે. મતલબ કે જ્યારે પરિપક્વ થાય એટલે બે ભાગમાં બે ટુકડા બને અને આ બંને ટુકડા છે વૃદ્ધિ અને વિકાસ પામી અને એક નવા સજીવ તરીકે વર્તે છે તો નવા સજીવમાં પરિણમે છે. તો આપણે આ બરોબર પ્રવૃત્તિ 8.4 છે એમાં આપણે આવું નિરીક્ષણ કરીશ જેમાં આપણે તંતુમય લીલ દેખાય છે. આને આધારે આપણે સમજવું છે અવખંડન એટલે શું, અવખંડન કેને કહેશું. ક્લિયર? તો અહીંયા આપણે અવખંડનની એક સ્પાયરોગાયરા છે આ રચના દોરી માં કઈ રીતે અવખંડન જોવા મળે છે એ જોયું બરોબર છે. અવખંડનની આપણે વાત કરવી છે. અવખંડન એટલે શું? તો કેટલાક સરળ સંરચના વાળા બહુકોષી જીવ જેવા કે સ્પાયરોગાયરા છે કે જે તંતુમય લીલ છે બરોબર છે એ પૂર્ણ પરિપક્વ થાય એટલે નાના નાના ટુકડામાં શું થાય છે વિભાજિત થાય છે અને આ દરેક ટુકડા કે જે વૃદ્ધિ અને વિકાસ પામી નવા સજીવમાં પરિણમે છે બરોબર. અને આ પ્રજનન પદ્ધતિ છે આ પ્રજનનની ક્રિયાને આપણે અવખંડન તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો આપણે લખી શકીએ અવખંડન એટલે શું? ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો અવખંડન કેને કહેવાય તો જ્યારે સરળ સંરચના વાળા બહુકોષી સજીવ જેવા કે સ્પાયરોગાયરા કે જે તંતુમય લીલ છે. શું છે તો તંતુમય લીલ. આ તંતુમય લીલ છે એ પૂર્ણ પરિપક્વ થાય પૂર્ણ પરિપક્વતાએ નાના નાના ટુકડામાં વિભાજિત થાય છે. નાના નાના ટુકડામાં અવખંડિત અથવા તો વિભાજિત થાય છે. નાના નાના ટુકડામાં શું થાય છે અવખંડિત થાય છે. જેને આ નાના ટુકડા છે જેને આપણે આ દરેક ટુકડાને ખંડો કહે છે. આ જે દરેક ટુકડા છે બરોબર છે હમણાં આપણે આકૃતિ દોરી હતી સ્પાયરોગાયરા આ દરેક ટુકડા છે જેને ખંડો તરીકે ઓળખાય છે અને આ ખંડો છે એ વૃદ્ધિ અને વિકાસ પામે વૃદ્ધિ અને વિકાસ પામી નવા સજીવમાં પરિણમે છે. એટલે કે નવા સજીવ તરીકે વર્તે છે. આ પ્રજનન ક્રિયાને અવખંડન કહેવાય બરોબર છે. આ પ્રજનન અલિંગી પ્રજનનને અવખંડન કહે છે. ક્લિયર વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો સાવ સહેલું છે. અવખંડન એટલે શું તો સરળ સંરચના વાળા જે બહુકોષી સજીવો છે જો જટિલ સંરચના વાળા નહીં સરળ સંરચના વાળા સજીવો જેવા કે સ્પાયરોગાયરા કે જે એક પ્રકારની તંતુમય લીલ છે કે જ્યારે પૂર્ણ પરિપક્વ થાય એટલે નાના નાના
ટુકડામાં શું થાય છે? અવખંડિત એટલે વિભેદિત થાય છે. આપણે એને ખંડો તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને આ દરેક ખંડો કે જે વૃદ્ધિ અને વિકાસ પામી નવા સજીવમાં પરિણમે અને આ પ્રજનન ક્રિયાને આપણે અવખંડન તરીકે ઓળખીએ છીએ. ક્લિયર? હવે આપણે વાત કરીશું આ અવખંડન કે જે અલિંગી પ્રજનન છે એ દરેક સજીવોમાં, દરેક બહુકોષીય સજીવોમાં અવખંડન જોવા મળે ખરું? ના, એ માત્ર ને માત્ર સરળ સંરચનાવાળા બહુકોષી સજીવોમાં જ જોવા મળે છે. દરેક બહુકોષી સજીવોમાં જોવા મળતું નથી. એનું કારણ એ છે કે મોટા ભાગના બહુકોષી સજીવો છે ઉચ્ચ કક્ષાનું શરીર આયોજન ધરાવે છે. મોટા ભાગના બહુકોષી સજીવો જેવા કે આપણે છે એ ઉચ્ચ કક્ષાનું શું ધરાવે છે? શરીર આયોજન ધરાવે છે. મતલબ કે જટિલ, બરોબર છે, બહુકોષી સજીવો છે, જટિલ સંરચના ધરાવે છે. આથી આવા બહુકોષી સજીવો છે એમાં સરળ પ્રજનન પદ્ધતિ, અલિંગી પ્રજનન પદ્ધતિ જોવા મળતી નથી. એની પ્રજનન પદ્ધતિ પણ કેવી હોય છે? જટિલ પ્રજનન પદ્ધતિ હોય. દાખલા તરીકે મનુષ્ય છે, અન્ય મોટા બહુકોષી પ્રાણીઓ છે કે જે જટિલ સંરચના ધરાવે છે, બરોબર છે, એના કોઈ ભાગ છે વિભેદિત થઈ અને દરેક ભાગ છે નવા સજીવ તરીકે વર્તે એવું શક્ય નથી. એનું કારણ છે કે મોટા ભાગના સજીવો છે એ વિશિષ્ટ કાર્યો કરતા હોય અને વિશિષ્ટ કાર્ય માટે એક સરખા કોષો હોતા નથી. એટલે વિશિષ્ટ કાર્યો માટે વિશિષ્ટ કોષોનો સમૂહ એકત્રિત થાય. આ વિશિષ્ટ કોષોનો સમૂહ એકત્રિત થઈ અને કેની રચના કરે છે? તો પેશીની રચના કરે છે. આવી પેશી એકત્રિત થઈ અને અંગની રચના કરે છે. આમ આવા સજીવોમાં પેશી અને અંગો છે એ ચોક્કસ સ્થાને જ ગોઠવાયેલા હોય. દાખલા તરીકે આપણે વાત કરીએ કે અંગની, હાથ છે તો એ અહીંયા જ હોય છે, પગ છે તો અહીંયા જ હોય છે, હૃદય છે તો એ અહીંયા જ હોય છે. એટલે કહેવાનો મતલબ કે આ પેશી અને અંગો છે એ ચોક્કસ સ્થાને જ ગોઠવાયેલા હોય છે અને એ જુદા જુદા પ્રકારના કાર્યને સંબંધિત કોષો ધરાવતા હોય. જેવું કાર્ય એને અનુલક્ષીને કોષો ધરાવતા હોય, કોષોનો સમૂહ ધરાવતા હોય છે. ક્લિયર? એટલે કહેવાનો મતલબ કે આવા બહુકોષી સજીવોમાં, બરોબર છે, કોષોનો સમૂહ એટલે કે પેશી હોય, પેશીઓ ભેગી થઈ અંગના રચના કરે છે. એટલે આ પેશીઓ અને અંગો છે એ ચોક્કસ સ્થાને જ ગોઠવાયેલા હોય છે, નહીં કે સ્પાયરોગાયરા લીલની એક સમાન રચના હોય અને સરળ રચના છે. ક્લિયર? આ ઉપરાંત આપણે વાત કરીએ તો બહુકોષી સજીવો છે એમાં પ્રજનન માટે વિશિષ્ટ કોષો પણ આવેલા હોય છે. બરોબર? દરેક કોષ દ્વારા એમાં પ્રજનન થઈ શકતું નથી. એટલે કહેવાનો મતલબ કે જ્યારે બહુકોષી સજીવો કે જેમની જે ઉચ્ચ કક્ષાનું કોષીય આયોજન જોવા મળે છે, આવા સજીવો છે પ્રજનન માટે વિશિષ્ટ કોષો પણ ધરાવતા હોય છે. એટલે આવા સજીવોના કોઈ ભાગ છે, બરોબર, અવખંડન કરી, કોઈ ભાગને તોડી, બરોબર, એને ટુકડો કરી તો એ ભાગમાંથી નવા સજીવનું નિર્માણ થતું નથી. એટલે આપણે કહી શકીએ કે અવખંડન છે એ દરેક બહુકોષી સજીવોમાં જોઈ શકાતું નથી. દરેક બહુકોષી સજીવો અવખંડન દ્વારા નવા સજીવનું નિર્માણ કરી શકતા નથી. ક્લિયર? ચાલો ત્યાર પછીનું આપણે અલિંગી પ્રજનનની જો આપણે વાત કરીએ અવખંડન પછી, તો ત્યાર પછી જોઈએ પુનર્જનન. પુનર્જનન એટલે શું? બરોબર છે, પુનર્જનન કેને કહેવાય? ખાસ ધ્યાન આપજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. પુનર્જનન અથવા તો પુનઃજનન, જેને પુનઃસર્જન તરીકે પણ આપણે શું કરીએ છીએ? ઓળખીએ છીએ. બરોબર છે, ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. પુનર્જનન, પુનઃસર્જન. તો પુનર્જનન કેને કહે છે? તો ખાસ યાદ રાખવાનું કે પૂર્ણ વિભેદિત એટલે પોતાના શરીરના વિભાજન કરી શકાય એવો સજીવ, પૂર્ણ વિભેદિત સજીવ શરીરના ભાગો છે, બરોબર, જુદા જુદા ભાગો છે, ટુકડાઓ છે, આ ભાગોમાંથી નવા સજીવની સંરચના થાય છે, નવો સજીવ છે એ નિર્માણ પામે છે. બરોબર છે, આ ક્રિયાને આપણે પુનર્જનન તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો ચાલો આપણે સૌપ્રથમ પુનર્જનન એટલે શું, પુનર્જનન કેને કહેશું? બરોબર, ખાસ યાદ રાખજો કે પુનર્જનન એટલે શું? પૂર્ણ વિભેદિત
સજીવ શરીરના ભાગોમાંથી નવા સજીવનું નિર્માણ થાય છે. આ ક્રિયાને પુનર્જનન કે પુનઃજનન કહે છે. જો ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પૂર્ણ વિભેદિત એવો સજીવ કે જેના શરીરના શું થઈ શકતા હોય, ભાગ થઈ શકતા હોય. પૂર્ણ વિભેદિત સજીવ શરીરના ભાગોમાંથી જે કાંઈ ભાગ થાય છે એ ભાગો નવા સજીવનું શું કરે છે, ભાગોમાંથી નવા સજીવનું નિર્માણ થાય છે. તો આ ક્રિયાને પુનર્જનન કે પુનઃજનન કહે છે. આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજવું હોય તો જો પિતૃ શરીર છે, આ પિતૃ શરીર છે તૂટીને કેટલાક ટુકડામાં વિભાજિત થાય તો કેટલાક ટુકડા બની. જો ખાસ યાદ રાખજો, પિતૃ શરીર તૂટીને કેટલાક ટુકડા બને કેટલાક ટુકડાઓમાં વિભાજિત થાય તો કેટલાક ટુકડાઓ એમાંથી કેટલાક ટુકડાઓ વૃદ્ધિ પામી નવા સજીવમાં વિકાસ પામે છે. જો ખાસ યાદ રાખજો, જો પિતૃ શરીર, કોઈ પિતૃ શરીર હોય એ તૂટી અને કેટલાક ટુકડામાં શું થાય, વિભાજિત થઈ જાય, કેટલાક ટુકડા બને તો એ થાય તો કેટલાક ટુકડા છે એમાંથી બરોબર કેટલાક ટુકડાઓ વૃદ્ધિ પામી અને નવા સજીવમાં શું પામે છે, વિકાસ પામે છે. આપણે એના કેટલાક ઉદાહરણો જોવા હોય બરોબર, તો ઉદાહરણ છે હાઇડ્રા છે બરોબર, આ સિવાય પ્લેનેરિયા છે અને તારામાછી જેવા સરળ બહુકોષી કે જે ટુકડાઓમાં વિભાજિત થાય છે અને પ્રત્યેક ટુકડા કે જે વૃદ્ધિ અને વિકાસ પામી સજીવમાં પરિણમે છે. દાખલા તરીકે આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજવું હોય તો સમજી શકાય. દાખલા તરીકે હાઇડ્રા કે જેમાં પુનર્જનન જોવા મળે, આવેનાઓ સજીવ પ્લેનેરિયા અને તારામાછી. જેવા સરળ સજીવો તૂટીને કેટલાક ટુકડામાં વિભાજિત થાય છે. બરોબર, કેટલાક ટુકડામાં વિભાજિત થાય છે. અને આ પ્રત્યેક ટુકડા વૃદ્ધિ અને વિકાસ પામી પ્રત્યેક ટુકડો છે એ વૃદ્ધિ અને વિકાસ પામી સજીવમાં પરિણમે છે. નવા સજીવમાં પરિણમે છે તો નવા સજીવનું શું કરે છે, નિર્માણ કરે છે. આ સજીવો છે એ પુનર્જનન દર્શાવે છે એમ કહી શકાય. આ દરેક સજીવ એટલે કે હાઇડ્રા, પ્લેનેરિયા, તારામાછલી એ શું દર્શાવે છે, પુનર્જનન દર્શાવે છે. આ પ્રાણીઓ છે એ પુનર્જનન દર્શાવે છે.
ક્લિયર વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો પુનર્જનનની એક આપણે આકૃતિ દ્વારા સમજીએ કે પિતૃ શરીર છે એ તૂટીને કેટલાક ટુકડા બને છે, કેવી રીતે રચના થાય છે, બરોબર છે? તો સૌપ્રથમ આપણે પ્લેનેરિયાની જ વાત કરીશું, બરોબર છે? પ્લેનેરિયાની આપણે સૌપ્રથમ રચના કરીએ. પ્લેનેરિયા છે, બરોબર છે? આ પ્લેનેરિયા પિતૃ છે, પિતૃ શરીર છે. પિતૃ પ્લેનેરિયા. હવે આ પ્લેનેરિયા છે એ કેટલાક ભાગોમાં, દાખલા તરીકે અહીંયાથી ને અહીંયાથી, બરોબર છે, એ તૂટીને શું થાય છે? ટુકડા થાય છે. તો આપણે એના ટુકડા અલગ કરીએ. ચાલો, એક ઉપરનો ટુકડો, પછી વચ્ચેનો ટુકડો અને નીચેનો ટુકડો. એ ટુકડામાં શું થાય છે? વિભેદિત થાય છે, એટલે ઘણા બધા ટુકડાઓ બને છે, બરોબર છે? એમાં આ ઉપરનો ભાગ છે ને અગ્રખંડ કહેવાય, મધ્યખંડ અને પશ્વખંડ. ઉપરનો અગ્રખંડ, ઉપરનો ભાગ, મધ્ય ભાગ અને પશ્વ ભાગ, એમ ત્રણ ભાગ પડે છે. આની વાત કરી તો ત્રણેય ભાગ છે એ શું પામે છે? વૃદ્ધિ અને વિકાસ પામે, બરોબર? સ્વતંત્ર સજીવ તરીકે વર્તે છે. હવે આપણે જોઈએ, આમાંથી એક આ ભાગ થયો, આ બીજો ભાગ અને આ ત્રીજો ભાગ. હવે આવી રચના કરી શકીએ આપણે, બરોબર છે? કે આ ઉપરનો ભાગ છે એ કંઈક આવો બનશે, એક સજીવ. આ બીજામાંથી વાત કરી તો વચ્ચેનો ભાગ છે, વચ્ચેના ભાગમાંથી કંઈક આવો સજીવ બનશે, અને નીચેનો ભાગ છે, બરોબર છે, એમાંથી કંઈક આવો સજીવ આપણે જોવા મળશે. અને આ ત્રણેય ભાગ છે એ વૃદ્ધિ અને વિકાસ પામી, બરોબર છે? અને આપણે ત્રણ બાળ સજીવ છે એમાં શું પામે છે? નિર્માણ પામે છે. એક થશે, બરોબર છે? અહીંયા આપણે બીજું પ્લેનેરિયા, ત્રીજું, એમ ત્રણ, બરોબર છે? નવા સજીવનું શું થાય છે? નિર્માણ થાય છે. તો આ અગ્રખંડ કહેવાય, આ છે મધ્યખંડ, આ છે પશ્વખંડ. તો પ્લેનેરિયા છે એમાં આપણે પુનર્જનન કેવી રીતે જોવા મળે છે? તો પિતૃ શરીર છે એ તૂટી અને કેટલાક ટુકડા થાય છે, અને આ ટુકડા છે એ વૃદ્ધિ અને વિકાસ પામી અને નવા સજીવમાં શું થાય છે? પરિણમે છે. અને આ દરેક નવો સજીવ છે એ પિતૃ સજીવ જેવો જ હોય છે, પિતૃ સજીવના આનુવંશિક લક્ષણો ધરાવતા હોય છે. આપણે વાત કરી પુનર્જનન. તો પુનર્જનન કેવી રીતે થાય? તો પુનર્જનન છે એ વિશિષ્ટ કોષો દ્વારા નિર્માણ થાય છે, વિશિષ્ટ કોષો દ્વારા થાય. પુનર્જનન છે બધા કોષો દ્વારા શક્ય નથી, એ વિશિષ્ટ કોષો દ્વારા પુનર્જનન છે એ થાય છે. અને આ કોષો છે એ પુનરાવર્તિત કોષ વિભાજન પામી, વારંવાર કોષ વિભાજન પામી અને મોટા પ્રમાણમાં કોષોનું શું કરે છે? નિર્માણ કરે છે. અને આ કોષો છે, બરોબર છે, એક કોષોનો સમૂહ છે. આ કોષોનો સમૂહ છે એ વિભેદિત થાય, અલગ પડે છે, વિભેદિત થઈ ચોક્કસ પ્રકારના કોષો અને પેશીનું શું કરે છે? નિર્માણ કરે છે. અને આ ક્રિયા છે એ ચોક્કસ રીતે થાય છે અને ક્રમિક રીતે થાય છે. ખાસ યાદ રાખવાનું, આ જે ક્રિયા છે એ ખૂબ જ સુવ્યવસ્થિત હોય અને ક્રમિક હોય છે. એક પછી એક જ ક્રિયા થાય છે, એક સાથે બધી ક્રિયાઓ થતી નથી. એટલે ખાસ યાદ રાખજો કે પુનર્જનન માટે વિશિષ્ટ પ્રકારના કોષો જવાબદાર છે. આ કોષો છે એ વારંવાર
બરોબર છે, પુનરાવર્તિત કોષ વિભાજન દ્વારા કોષોનું મોટા પ્રમાણમાં કોષોનું નિર્માણ કરે છે. જ્યારે આ કોષો છે એ વિભેદિત થતા અલગ પડતા બરોબર છે ચોક્કસ પ્રકારના કોષોનો સમૂહ કે પેશીનું શું કરે છે? નિર્માણ કરે છે. અને આ પરિવર્તન જે આપણે જોવા મળે છે કોષોનું સમૂહ કે પેશીનું જે નિર્માણ કરે છે, આ પરિવર્તન ખૂબ જ સુવ્યવસ્થિત હોય છે અને ક્રમિક રીતે થતું હોય છે. પરંતુ પુનર્જનન છે એ દરેક સજીવમાં સમાન હોતું નથી અને દરેક સજીવ માટે યોગ્ય પણ નથી. એનું કારણ શું છે? તો દરેક સજીવ છે એ બરાબર કેટલાક ટુકડામાં વિભાજિત થતો નથી, જુદા જુદા ભાગોમાં વિભાજિત થતો નથી. દાખલા તરીકે આપણી જ વાત કરી તો આપણા શરીરના જુદા જુદા ભાગ આપણે અલગ કરી તો આ જુદા જુદા ભાગોમાંથી નવા સજીવનું નિર્માણ શક્ય નથી, કારણ કે આપણા શરીરના જુદા જુદા ભાગો છે એ પુનરાવર્તિત કોષોનું નિર્માણ પણ કરતા નથી અને વિશિષ્ટ એવા કોષો પણ ધરાવતા નથી, જેથી કરી અને એક નવી પેશી નવા કોષોનું નિર્માણ કરી શકે અને પુનઃ નવા સજીવનું બરોબર છે નિર્માણ થઈ શકે. બરોબર છે, એટલે કહેવાનો મતલબ કે આ જે સરળ સંરચના વાળા બહુકોષી સજીવો પ્લેનેરિયા છે, હાઇડ્રા છે, તારાનાથવી છે, બરોબર, એ શરીર તૂટી અને કેટલાક ટુકડા છે અને આ દરેક ટુકડા છે એ વૃદ્ધિ અને વિકાસ પામી અને નવા સજીવમાં શું થાય છે? પરિણમે છે. એટલે જટિલ બહુકોષી સજીવો છે એમાં પુનર્જનન છે શક્ય નથી. ક્લિયર વિદ્યાર્થી મિત્રો? અલિંગી પ્રજનનમાં આપણે ત્રીજું પ્રજનન જોઈએ તો કલિકા સર્જન છે. કલિકા સર્જન એટલે શું? આ ચોથું પ્રજનન છે, કારણ કે પેલું ભાજન, અવખંડન આપણે જોયું, પુનર્જનન જોયું અને અત્યારે જોઈએ કલિકા સર્જન. તો કલિકા સર્જન એટલે શું? બરોબર છે, આપણે વાત કરી હાઇડ્રાની, તો હાઇડ્રા છે એ પુનર્જનન કોષો ધરાવે છે, પુનર્જનનની લાક્ષણિકતા ધરાવતા કોષો ધરાવે છે અને આ કોષો છે એ કલિકાનું શું કરે છે? સર્જન કરે છે. આપણે કહી શકીએ કે હાઇડ્રા જેવા કેટલાક પ્રાણીઓ કે જે પુનર્જનન લાક્ષણિકતા ધરાવતા કોષોનો ઉપયોગ કેના માટે કરે છે? તો કલિકા સર્જન માટે કરે છે. બરોબર છે, આપણે આ હાઇડ્રા છે એ હાઇડ્રાના કોષોનું વારંવાર કોષ વિભાજન થવાથી એક ભાગ છે હાઇડ્રાનો એ ઉપસી આવે છે અને આ ઉપસી આવતો જે ભાગ છે બરોબર છે એ શું થાય છે? વિકાસ પામે છે. વિકાસ પામી અહીંયા કલિકાનું સર્જન થાય છે અને આ કલિકા છે એ પૂર્ણ વિકાસ પામે બાળકોષનું નિર્માણ થાય છે અને પૂર્ણ વિકાસ પામતા એ બાળકોષ અલગ થાય છે અને હાઇડ્રા સ્વરૂપે વર્તે છે. તો આપણે લખી શકીએ કે કલિકા સર્જન એટલે શું? કલિકા સર્જન કેમાં જોવા મળે છે? બરોબર છે, આપણે ચોથું અલિંગી પ્રજનન છે કલિકા સર્જન. હાઇડ્રા જેવા કેટલાક પ્રાણીઓ પુનર્જનન ક્ષમતા ધરાવતા પુનર્જનનની ક્ષમતાવાળા જે કોષો છે બરોબર છે, આ કોષોનો ઉપયોગ કલિકા સર્જન માટે કરે છે. કોષોનો ઉપયોગ કલિકા સર્જન માટે કરે છે. જો ખાસ ધ્યાન આપજો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે હાઇડ્રા છે એ અવખંડનમાં પણ આવી શકે, કારણ કે એ પોતાના શરીર છે કેટલાક તૂટી અને કેટલાક ટુકડામાં વિભાજિત થાય છે, અવખંડિત થાય છે અને આ દરેક ટુકડા છે સ્વતંત્ર સજીવ તરીકે નિર્માણ પામે છે. એટલે કહેવાનો મતલબ કે હાઇડ્રા છે એના જેવા કેટલાક પ્રાણી કે જે પુનર્જનનની શું ધરાવે છે? તો લાક્ષણિકતા તો ક્ષમતાવાળા કોષોનો ઉપયોગ કલિકા સર્જન માટે કરે છે. બરોબર છે, અને આ ઉપરાંત હાઇડ્રામાં જે કોષો છે આ કોષોનો વારંવાર કોષ વિભાજન પામે છે.
અને વારંવાર કોષ વિભાજન થવાથી અહીંયા એક ભાગ છે એ શું થાય છે? ઉપસી આવે છે. આપણે લખી શકીએ કે હાઇડ્રાના કોષો વારંવાર કોષ વિભાજન પામે છે. હાઇડ્રાના કોષોનું વારંવાર કોષ વિભાજન થવાથી તેનો એક ભાગ ઉપસી આવે છે. અને આ ભાગનું શું થાય છે? આ ભાગ વિકાસ પામે છે. જેને કલિકા કહે છે. જે પૂર્ણ વિકાસ પામતા કલિકા કહે છે. અને તે વિકાસ પામી અને નવો બાળ સજીવ અથવા તો નવી બરોબર પૂર્ણ વિકાસ પામે છે. અને પૂર્ણ વિકાસ પામી બરોબર છે એટલે વૃદ્ધિ અને વિકાસ પામે છે. અને એક બાળ સજીવનું નિર્માણ પામે છે. તો બાળ સજીવ બને છે તો તેમાં ફેરવાય છે. અને જે કલિકા કહે છે ને તે વિકાસ પામી અને તે વિકાસ પામી બાળ સજીવમાં પરિણમે છે. જે પૂર્ણ વિકાસ પામતા પિતૃથી અલગ થઈ સ્વતંત્ર સજીવ બને છે. સ્વતંત્ર સજીવ બને છે. તો સ્વતંત્ર સજીવ તરીકે નિર્માણ પામે છે. તો સૌપ્રથમ આપણે હાઇડ્રાની વાત કરી તો હાઇડ્રાની રચના કેવી હોય એ જોઈએ. બરોબર છે. પિતૃ હાઇડ્રા છે. બરોબર. આ પિતૃ હાઇડ્રા છે એના કોષો છે એ વારંવાર શું પામે છે? કોષ વિભાજન પામે છે અહીંયાથી. એટલે એ ભાગ છે એ શું થાય છે? ઉપસી આવે છે. બરોબર. આ ઉપસી આવેલો જે ભાગ છે બરોબર છે. જોજો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે ઉપસી આવેલો ભાગ છે એ અહીંયા કલિકાનું શું થાય છે? સર્જન થાય છે. જે આપણે ઉપરના ભાગ છે એને સૂત્રાંગો કહેવાય. આ જે રચના જોવા મળે ને સૂત્રાંગો કહે છે. એટલે અહીંયાથી વારંવાર કોષ વિભાજન થવાથી એ ભાગ ઉપસી આવે છે. અને આ ઉપસેલો ભાગ છે બરોબર એ વિકાસ પામે છે. જેને આપણે શું કહીએ છીએ? કલિકા. આ કલિકા છે એ વિકાસ પામે છે અને નવો બાળ સજીવ બને છે. જો કલિકા છે એ વિકાસ પામે બરોબર અને વિકાસ પામી બને છે, નવો બાળ સજીવ બને છે. અહીંયાથી આપણે જોઈએ તો આવી રીતે એક નવો બાળ સજીવ બને. અને જ્યારે આ જે બાળ સજીવ છે બરોબર એ પૂર્ણ વિકાસ પામે બરોબર છે એટલે પિતૃ સજીવથી શું થઈ જાય છે? અલગ થઈ જાય છે. અને સ્વતંત્ર સજીવ તરીકે નિર્માણ પામે છે. તો સ્વતંત્ર સજીવ બને છે. બરોબર. એટલે કહેવાનો મતલબ કે હાઇડ્રા છે અવખંડન પણ પામે છે, અવખંડનની ક્ષમતા પણ ધરાવે છે
એટલે અવખંડનની ક્ષમતા ધરાવતા એના જે કોષો છે એ કલિકાનું શું કરે? સર્જન કરે છે. એટલે એને કલિકા સર્જન કહેવાય. જો અહીંયા કલિકાનું સર્જન થયું, આ કલિકા છે વિકાસ પામી નવો બાળ સજીવ બન્યું છે, અને આ બાળ સજીવ પૂર્ણ વિકાસ પામતા એ પિતૃ શરીરથી અલગ થઈ જાય છે અને સ્વતંત્ર સજીવ બની જાય છે. એટલે કહેવાનો મતલબ કે હાઇડ્રા છે, બરાબર છે, તે અવખંડનમાં એના કોષો છે અવખંડનની લાક્ષણિકતા ધરાવે છે, મતલબ કે ક્ષમતા ધરાવે છે, અને આ ઉપરાંત એ કલિકા સર્જન દ્વારા, બરોબર છે, નવા સજીવનું શું કરે છે? નિર્માણ કરે છે. તો આજે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરી અલિંગી પ્રજનનની 3 પ્રકાર જોઈએ. એક સૌપ્રથમ અવખંડન, ત્યાર પછી પુનર્જનન, અને છેલ્લે આપણે વાત કરી કલિકા સર્જન. અવખંડનમાં શું હોય? તો એક સરળ સંરચના વાળા આપણે લીલની સ્પાયરોગાયરાની વાત કરી કે જે ટુકડાઓમાં વિભાજિત થઈ અને દરેક ટુકડા છે સ્વતંત્ર સજીવ તરીકે વર્તે છે, બરોબર. આ ઉપરાંત આપણે પુનર્જનનની વાત કરી જેમાં પિતૃ શરીર હોય, એ પિતૃ શરીર તૂટે અને તૂટી અને કેટલાક ટુકડા છે, આ દરેક ટુકડા છે વૃદ્ધિ અને વિકાસ પામી અને નવા સજીવમાં પરિણમે છે. અને ત્રીજું જોયું કલિકા સર્જન કે જેમાં આપણે વાત કરી હાઇડ્રા. તો હાઇડ્રા છે કે જે અવખંડન, બરોબર, એની ક્ષમતાવાળા કોષોનો ઉપયોગ કેના માટે કરે છે? તો કલિકા સર્જન માટે કરે છે. અને આ કલિકા સર્જન છે એ વિકાસ પામી અને નવા બાળ સજીવનું નિર્માણ કરે છે. જ્યારે એ પૂર્ણ વિકાસ પામે છે ત્યારે પિતૃ શરીર છે એનાથી શું થઈ જાય છે? અલગ થઈ અને નવા સજીવ તરીકે એ વર્તે છે. એટલા માટે એને કલિકા સર્જન કહેવાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાં હજી એક ઉદાહરણ લખી શકાય. પહેલી જ આપણે પ્રવૃત્તિ જોઈ હતી 8.1 ઈસ્ટ બ્રેડ પર, બરોબર છે. તો ઈસ્ટ પણ કલિકા સર્જન જ દર્શાવે છે, બરોબર. ઈસ્ટ છે એ એની સપાટી પરથી શું કરે છે? કલિકાનું સર્જન કરે છે. એ કલિકા છે પૂર્ણ વિકાસ પામે એટલે સપાટીથી અલગ થઈ અને સ્વતંત્ર સજીવ તરીકે વર્તે છે, બરોબર છે. તો આમાં એક અન્ય આપણે ઉદાહરણ લખી શકીએ, બરોબર છે, કે બહુકોષીય એકકોષીય ફૂગ ઈસ્ટ કે જે પણ કલિકા સર્જન દ્વારા નવા સજીવનું શું કરે છે? નિર્માણ કરે છે. થેન્ક યુ.